So far, it was largely the philosophers who studied human consciousness, but a serious effort to understand consciousness and walk the path towards ultimate reality was made at the MIT World Peace University in the form of the world's first conference on consciousness, the ultimate reality. Many eminent personalities, speakers, thinkers, and philosophers from all over the world share their thoughts on this subject during this conference. Founder President of the MIT World Peace University, Vishwanath, Professor Dr Vishwanath said that consciousness alone will lead to eternal peace. अद्वैत फिलॉसॉफी जी आहे वेदांची, भटकर सर बोलले, जी अद्वैत फिलॉसॉफी, अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत असे अनेक विषय आहेत. पण अद्वैत हे विज्ञानाचं तत्वज्ञान आहे असं म्हटलं आहे, and which was confirmed by all the world community which had gathered in the Netherlands. I still remember Deepak Ranade, and you have been the witness for it. Friends, that time has come closer for people like us and the world on the background of this corona and the COVID-19, when we have been hiding ourselves behind the doors, when all the temples, the mosques, the churches, and all other religious places have been closed, and the presidents and the prime ministers and the topmost scientists of the biological weapons or the chemical weapons, where were they? Where are the Security Council members hiding themselves? During the last 2 years, what was the fear? That one virus called as COVID-19 came out with only 15-20% strength, not 50 or 100% strength. If that virus could have been more than 30-40%, we would not have met in this hall. That's my personal understanding as an engineer, as a man of science. And whenever I feel we have some conformity test which is being on in this country and world over, you call MIT Boston, Harvard, Stanford, you take any name of any university or this newly emerging university, World Peace University, MIT. What has been the search? What has been the reason why we have met together? Well, I sincerely feel the philosophers and Jnaneshwara, I take the name again and again, because in this very hall, which has been named in the name of philosophers and Jnaneshwara, I am saying philosophers and Jnaneshwara, remember. It is not Sant Jnaneshwara alone. It was Vijay Bhatkar and myself before about 10-15 years back. We said, why there are no names like philosophers of India in the list of Aristotle, Socrates, Plato, Kant, Hegel, Spinoza? You have a big list of philosophers. They are called the great philosophers of the whole world. But there is not a single name from India. Question was, I still remember when we had discussed with my great teacher, Dr. Surendra Barlinge sir, one of the leading philosophers, not of India but the whole world, who was not a believer of God. He never believed in the concept of God itself. And I am a firm believer. I was a disciple. But a person who is not a believer of God, but a godly person, मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं, पत्थर को पूजने की भी ज़रूरत नहीं, ऐसा एक महान तत्ववेता जिन्होंने ये कहा, कर्मयोगी की बात है, ज्ञान, कर्म और भक्ति 3 शब्द है, टू रीच द अंडरस्टँडिंग. आणि भटकर सर बोलले मगाशी की हे व्हायचं असेल तर त्याला ध्यान करावं लागतं, योगा करावा लागतो, मेडिटेशन करावं लागतं. म्हणजे काय तर कदाचित रानडे आणि जयंत खंदारे आपल्याला दाखवतील इथं मागच्या टेकडीवर द MIT स्कूल ऑफ कॉन्शियसनेस अँड रियालिटी याचं एक छोटंसं चित्र, छोटंसं मॉडेल, ते केमिस्ट्री किंवा फार्मसी किंवा मेकॅनिकल किंवा इलेक्ट्रॉनिक्स किंवा कॉम्प्युटरच्या लॅबोरेटरीमध्ये हे सापडत नाही. तुम्ही कितीही शोध घ्या, कशाचा? आत्म्याचं स्वरूप आणि मनाचं स्वरूप.
व्हॉट इज द केमिस्ट्री ऑफ माइंड असा विषय आहे. मी शब्द मुद्दाम उच्चारतो. MIT बोस्टनमध्ये केमिकल डिपार्टमेंटमध्ये चर्चा चालू आहे, केमिकल इंजिनिअरिंग. And when I was asked to speak something, I said, what is the chemistry of mind? Tell me. It was just to understand myself. But friends, remember, this is the real new emergence of the philosophy of life itself. जीवन कसं सुंदर, प्रसन्न, सुखी, समाधानी आणि शांत असावं, आणि हे करण्याकरता कुठल्या मार्गाने जावं. गणित यावं, फिजिक्स कळावं, केमिस्ट्री कळावी, गुगल कळावं, बाकीचं कळावं, पण तरी शांती नाही ना. मनाला आनंद, सच्चित आनंदाची अनुभूती होत नाही. मग मार्ग कोणता? तुम्ही सायंटिस्ट असून तुम्हाला हे कळलं तर आनंदच आहे. म्हणून त्यांनी इथं म्हटलं आहे, आम्ही असं म्हटलं शेवटी की ओम आणि योगा हे दोन शब्द आहेत. ओम हा युनिव्हर्सल वर्ड आहे, हा जातीवाचक शब्द नाही आहे. आणि याच्यामधून शेवटी असं त्यांनी म्हटलं आहे, विवेकानंदाचे शब्द ते माझं नाही, पण सर्व अल्फाबेट्सची बेरीज केली आणि सर्व केलं तर त्या ओमचा शोध घेतला. उम, ओम हे उच्चारण जे आहे, हे उच्चारण युनिव्हर्सल उच्चारण आहे. आमेन असा शब्द आहे. प्रत्येक भाषेमध्ये त्याचं एक सौंदर्य असणारे शब्द आहेत, पण हा एक कॉमन शब्द आहे. जगातल्या जेवढ्या लँग्वेजेस असतील त्याचा कॉमन शब्द आहे. एकदाच विवेकानंद वाचून पहा, अनुभूती घ्या. आणि हे जर करायचं असेल तर हिमालयाच्या गुहेमध्ये जाऊन बसावं लागतं. केमिस्ट्री फिजिक्सच्या लॅबोरेटरीमध्ये याचं साधन तुम्हाला कळणार नाही, दिसणार नाही. अनुभूतीचे शब्द मी सांगतो आहे आपल्याला. हे ज्ञानेश्वरांनी म्हणलं, ओम नमोजी आद्या वेद प्रतिपाद्या जय जय स्वसंवेद्या आत्मरूपा. नोईंग द सेल्फ, अंडरस्टँडिंग द आत्मन, अंडरस्टँडिंग द आत्मन स्पिरिट. कुठेतरी आत्मा आहे ना, अविनाशी आहे, भिजत नाही, जळत नाही, पेटत नाही, पण आहे. आणि तो आत्मशांती, मनशांती. मनशांती, मन कुठे माहीत नाही. समर्थ रामदासांचा दासबोध वाचा, म्हणजे मन कळेल, मनाचं स्वरूप कळेल असं माझं मत आहे. खरं म्हणजे मॅनेजमेंटचा सर्वात उत्कृष्ट ग्रंथ असेल तर तो संत रामदासांनी, समर्थांनी लिहिलेलं ते चिंतन आहे. पण त्याचंच चिंतन माऊली कोणत्या भाषेत बोलते आणि तुकाराम महाराज कोणत्या भाषेत बोलतात? शांती परते नाही सुख, एर अवघेची दुःख, म्हणून शांती धरा उतराल पहिलं तिरा. पाषाण देव, शेत एकच आहे, दगड काढले, मार्बल सापडला सुंदर, आणि त्याचीच मूर्ती केली सुंदर देवाची, तुमचा कॉन्सेप्ट असेल तो, आणि त्याचंच देऊळ बांधलं, त्याचीच पायरी केली, एकावर पाय दिला, दुसऱ्याची पूजा करतो. पाषाण तोच आहे. जगद्गुरू हा शब्द संत तुकाराम महाराजांना शोभतो असं माझं मत झालं आहे. अनेक वर्षाच्या तपश्चर्येनंतर वैष्णव परंपरेचा पाईक असल्यामुळं थोडंसं शहाणपण आलं. आईन्स्टाईनही कळला, श्रॉडिंजरचं तत्त्व कळलं, म्हणून भटकरांसारख्याची दोस्ती झाली, म्हणून जीवनाचा अर्थही कळायला लागला. तर त्याला डिफाईन नॉलेज सिस्टीम हा जो शब्द वापरला आहे. आणि अंतिम स्वरूप जे आहे, तुम्हाला स्टीफन हॉकिन्सचं पुस्तक माहीत आहे, ते जे पुस्तक आहे ब्रीफ हिस्ट्री फ्रॉम बिग बँग टू ब्लॅक होल, त्यातला शेवटचा शब्द आहे त्या पुस्तकाचा, द ओनली अल्टिमेट रियालिटी ऑफ द ट्रूथ इज गॉड असं म्हटलं त्याने. आता त्या गॉडला राम म्हणायचं का, रहीम म्हणायचं का, जीसस म्हणायचं का, बुद्धा म्हणायचं, तुम्ही ठरवा. तुमच्या आईबापांनी ठरवलं आहे. विवेकला नाव काय, आम्ही दिलं काय? मला विश्वनाथ नाव आहे माझं. विजय भटकरांना विजयादशमीला जन्मले म्हणून विजय भटकर, पण आपल्या आईवडिलांचं चॉईस आहे. मला आणखीन काही म्हटलं तर की मी बिघडलो नसतो, वेगळा नाव हा एक वेगळा विषय. पण तथागत गौतम बुद्धाने 2600 वर्षापूर्वी, किती 2600 वर्ष झाली, 19व्या वर्षी बाहेर पडतो, राजमहाल सोडतो, पत्नी आणि लेकरू सोडून देतो, आणि त्या वैभवशाली महालामधून शोधाच्या बाहेर पडतो. कशाच्या? ज्ञानाच्या आणि मनशांतीच्या. ज्ञानेश्वरांनी जे बोलले पहिल्याच ओवीमध्ये,
जे ओम नमोजी अध्यायाचा उल्लेख केला मी, सेल्फ कॉन्शियसनेस, सेल्फ रियालिटी, अंडरस्टँडिंग ऑफ द सेल्फ, हे जे शब्द वापरले गेले हे खरं उसणं आहे, हे आपलं काही नाही. हे थोडंसं वाचल्यानंतर जी अक्कल आली त्याचं फक्त मी नॅरेशन आपल्यासमोर करतो आहे.